معزز علماء کرام، عمائدین محلہ اور جملہ حاضرین اور نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا آج کا جڑنا جو ایک بڑی محنت کے نتیجے میں ہوا ہے، اس سے پہلے کئی مشورے، کئی طرح کے جوڑ ہوئے، فکریں ہوئیں اور یہ دن طے کر کے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا گیا، اور عنوان تھا ایمان کی حفاظت، صحیح عقیدے کی حفاظت، غلط عقیدوں سے بچنا، ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ عنوان تھا۔ یہ اتنا اہم عنوان ہے حاضرین گرامی کہ اگر اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو جائے تھوڑا بھی، تو اس مسجد میں ہمیں خالی جگہ نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ نے آپ حضرات کو یہ فکر دی، اس کی اہمیت کا اندازہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ بھی ایمان کی حفاظت، صحیح عقیدے کی حفاظت کتنا اہم مسئلہ ہے، تو آپ حضرات نے اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ کے آنے کو ذریعہ بنا کر جہاں آپ اپنی ایمان کی انشاءاللہ علماء کرام کی باتوں سے استفادہ کرتے ہوئے حفاظت کی فکر فرمائیں گے، آپ کو ذریعہ اور سبب بنا کر ان باتوں کو اللہ ایک ایک گھر تک پہنچائے، ایک ایک نوجوان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور پورے علاقے کو، پورے زون کو اللہ تعالیٰ ایمان کے حوالے سے بالکل سیکیور اور مامون بنا دیں کہ جس کا اثر پڑوس کے محلوں میں ہو، اور یہاں باطل اگر پنپ رہا ہو، یہاں غلط عقیدے والے اگر کسی غلط فہمی سے اس کا شکار ہو گئے ہوں تو وہ اس سے نکل آئیں، اس دھوکے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اس مس انڈرسٹینڈنگ سے وہ باہر آئیں اور صحیح عقیدے پر چلنے والے بنیں۔ آج کے اس اجلاس سے یہی چاہا جا رہا ہے۔ یہ عظیم ہمارا اجتماع اسی مقصد کو لے کر کے ہوا ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ جڑنا بامقصد ہو، اور ہمارے مقصد میں ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ہم سب کو کامیابی ملے۔ حاضرین گرامی، آپ اس سے پہلے بھی حضرات علماء کرام کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ الگ الگ ایسے اشخاص ہیں جن پر بولنے اور جن کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جن کا اصلی چہرہ جس پر انہوں نے نقاب چڑھایا ہوا ہے، اس نقاب کو ہٹا کر ان کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے الگ الگ نام دیے گئے ہیں کہ مولانا فلاں پر بولیں گے، مولانا فلاں پر بولیں گے۔ حاضرین گرامی، مجھے جو دو نام دیے گئے ہیں حضرت قاری صاحب نے وہ آپ کے سامنے بتایا کہ جاوید احمد غامدی اور انجینئر محمد علی مرزا، ان دو کے بارے میں مجھے چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری باتیں رکھنی ہیں۔ سامعین گرامی، دین، شریعت اور ہمارا مذہب قرآن و حدیث کا ایسنس ہے، قرآن و حدیث سے اس کو نکالا گیا ہے۔ جتنے اعمال، جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ایمان سے لے کر، ایمان لانے سے لے کر نماز، روزہ، حج، حتیٰ کہ قبر میں رکھے جانے تک جتنے ہمارے احکام ہیں، جتنے ہمارے طور طریقے ہیں، قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں۔ جہاں قرآن و حدیث ایک بہت بڑی شریعت کی دلیل ہے، پروف، اسی طرح اجماع امت، یعنی پوری امت میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک زمانے کے تمام علماء کا اگر کسی مسئلے پر اتفاق ہوا، انہوں نے اس مسئلے میں سب نے مل کر یہ پاس کیا کہ یہ جائز ہے، یا سب نے مل کر یہ پاس کیا کہ ناجائز ہے، تو پوری امت کو بھی اس کا ماننا ضروری۔ یہ شریعت کی تیسری دلیل ہے جسے اجماع امت کہتے ہیں۔ ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، تیسری دلیل ہے اجماع امت۔ حاضرین گرامی، بہت سارے فرقے
नाम बदल बदल कर जो आ रहे हैं, टारगेट सबका एक है, डेस्टिनेशन सबकी एक है कि मुसलमानों के ईमान को लूटना, मुसलमानों को गलत अकाइद में फंसाना और उनको बेईमान मौत आ जाना। हमारे उस्ताद मोहतरम ने इसी तरह के एक पिछले इजलास में फरमाया था कि नाम अलग अलग हैं, सबका मोटिव एक है। शिकारी नए हैं, जाल पुराना है। शिकारी नए हैं, जाल पुराना है। जाल पुराना क्या? वही अकीदा लूटना, ईमान वालों के ईमान को कमजोर करना, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके दिलों में शुकूक और शुबहात अवहाम पैदा करना। सबका यही मकसद है। सब दुश्मनों की जबान बोलते हैं, ज़ायनिज़्म की जबान बोलते हैं, ज़ायनिस्ट की जबान बोलते हैं, सहयूनियत की जबान बोलते हैं। सहयूनियत, ज़ायनिज़्म, ज़ायनिस्ट आप जानते होंगे, उन कट्टर यहूदियों को कहते हैं जो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन हैं। रोज़े अव्वल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमानों के कट्टर दुश्मन हैं। तासुब में जल के, हसद में जल के मरते हैं। ऐसे दुश्मनों की ये ज़बान बोलने वाले ये अलग अलग नाम के नए शिकारी पुराने जाल के साथ हैं। जावेद अहमद गामिदी भी ऐसा ही एक शिकारी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी ऐसा ही एक शिकारी है। जाल वही पुराना, लेकिन गेटअप अलग, पर्सनालिटी अलग, और उनको भी वही गोल दिया गया है कि जो पुराने करते आ रहे हैं वही करो। क्या? मुसलमानों के ईमान को लूटो। और प्रोसेस जो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आपको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जाए कि कुरान को मत मानो, हदीस को मत मानो, तो नेक्स्ट सेकंड वो सही सालिम नहीं रह सकता, उसकी हालत वैसी खराब हो जाएगी। फिजिकली उसको ऐसी, उसकी दुर्गत ऐसी बनेगी कि वो खुद खड़ा नहीं हो सकेगा अपने पैरों पर। ईमान वाले के अंदर वो गीरत है। हमारे मुसलमान सोए तो हैं लेकिन मुर्दा नहीं हैं। हमारे मुसलमान सोए तो हैं लेकिन मुर्दा नहीं है, जिंदा हैं। तो इन्होंने प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। अजीब अजीब पॉइंट्स बताएंगे, लोगों को अपने फैन बनाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, चैनल पर बुलाएंगे और ऐसी बातें बताएंगे कि आप बस कहेंगे कि मैं इतने दिनों से इनसे कैसे गाफिल था, इतने दिनों से ये मुझे क्यों नहीं मिले। इतना आपके दिल पर इनका जो है, इनकी ढाक बैठ जाएगी। जब कोई आदमी किसी से मोहब्बत करके उसका गिरवीदा बन जाता है, उसका फैन बन जाता है, उसका चाहने वाला, जैसे कन्नड़ा में रसिका बोलते हैं ना, वो बन जाता है, तो फिर वो जहर देगा तो भी उसे लगेगा कि ये जमजम पिला रहा है, अमृत पिला रहा है। उसे पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है। यही हाल हो रहा है कि ये लोग इसी तरह अपना हल्का बनाते हैं, अपने मुतक़िदीन को बढ़ाते चले जाते हैं। जब देखते हैं कि हमारा मानने वाला एक तबका है, हमें फॉलो करने वाली एक जनरेशन है, तो अपने असल पांव बाहर निकालते हैं, वरना तांबेल की तरह पैर अंदर रहते हैं, ऑक्टोपस की तरह अंदर रहते हैं, बाद में निकालते हैं वो अपने जहरीले पर, जहरीले पैर। इस इजलास का मकसद उनके असली चेहरे को बेनकाब करना, एक्सपोज करना है। जावेद अहमद गामिदी, हाज़रीन गिरामी, कैसा शख्स है, तफसीलात अल्लाह कभी मौका देंगे, आप इसी तरह के इज्तिमा में सुनेंगे, इसी तरह के इजलास में उलमा उस पर रोशनी डालेंगे। मुख्तसर ये कि किसी आदमी को पहचानना है, अगर वो अपने आप को एक आलिम के तौर पर, एक स्कॉलर के तौर पर पेश करता है, इंटेलेक्चुअल के तौर पर पेश करता है, एजुकेटेड के तौर पर पेश करता है, तो आम तौर पर जो है उस शागिर्द को पहचानने के लिए, उस स्कॉलर को पहचानने के लिए उसके उस्तादों को देखना पड़ता है कि उसके उस्ताद कैसे हैं। वो कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, आप कह लीजिए लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट। तो इसके असातिज़ा को अगर आप देखेंगे तो खाली घड़ा आवाज़ां ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना हमारी लोकल लैंग्वेज में, उसके मिज़दाक थे। अरबी भी ज्यादा नहीं आती थी, अंग्रेजी भी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन दावा करते थे कि हम दोनों उलूम में माहिर हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दुनिया मानती है कि ये दोनों उलूम के माहिर हैं, यहां ये कह रहे हैं कि हम दोनों उलूम के माहिर हैं।
ہماری رائے دونوں علوم میں معتبر ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ حاضرین گرامی، یہ صلاحیت ان کے اندر نہیں، لیکن یہ بڑے بنا دیے گئے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ صہیونی، زوئنزم اور زوئنسٹ کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے جو زبان کے ماہر ہوں، چرب زبان ان کی ہو اور فلوئنسی کے ساتھ بول سکتے ہوں، لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہوں۔ آدمی اچھی بات کرنے والے کا گرویدہ بن جاتا ہے، اچھی تقریر کرنے والے کا گرویدہ بن جاتا ہے، گڈ سپیکر کا گرویدہ بن جاتا ہے، چاہنے والا بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں، ان کی علمی صلاحیت کیسی بھی ہو، ان پر اپنا دستے شفقت مہربانی کا اپنا ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں رہ کر بھی بہت کچھ بن جاتے ہیں، صلاحیت نہیں رہ کر بھی بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جس پر گورنمنٹ کی مہربانی ہوتی ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتا تو بھی اونچے پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر خدا مہربان تو گدھا پہلوان، اگر خدا مہربان تو گدھا پہلوان۔ یہاں خدا سے مراد اللہ نہیں ہے، بڑا آقا ٹائپ کا، باس ٹائپ کا، گاڈ فادر ٹائپ کا کوئی آدمی، وہ مہربان ہو رہا ہے تو پھر گدھا بھی کہے گا چلو بھی میں بھی پہلوان۔ تو اس طرح کی ان کے ساتھ صورت پیش آئی۔ انگریزوں اور یہودیوں کے ان کی نظر کرم پر، ان کے آگے بڑھانے پر، ان کی سفارشات پر یہ لوگ بڑھتے چلے گئے اور ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دے دی گئیں، ورلڈ لیول کی ڈگریاں ان کو دے دی گئیں۔ اب ڈگری سے آدمی سامنے والا گھبراتا، ارے اتنی بڑی ڈگری والا ہے یہ، سامنے والا مروب ہو جاتا ہے۔ سامنے والا دیکھتا ہے تو بہت بڑا آدمی، یہ جو کہے گا صحیح ہوگا، کیونکہ یہ دنیا بھر کی ڈگریاں رکھتا ہے۔ جاوید احمد غامدی بھی اسی طرح ہے جیسے اس کے اساتذہ تھے۔ اس کے اساتذہ میں نام آتا ہے حمید الدین فراہی، یہ وہ پہلے آدمی تھے جس کو یہودیوں نے چنا تھا مسلمانوں میں دین کے اعتبار سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خدا اور رسول سے بدظن کرنے کے لیے۔ جب خدا اور رسول سے آدمی بدظن ہو جائے گا تو کیا بچے گا؟ حمید الدین فراہی وہ ان کے مقاصد میں لگا رہا، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے میں، اپنے اصل آقا کو ناراض کرنے میں لگا رہا۔ وہ دنیا سے ایسا تیسا گیا تو ایک شاگرد چھوڑ گیا، احمد امین اصلاحی، نام دیکھیے کیسے ہیں، بڑے وزندار، ایسا لگتا ہے کہ ناموں کی ڈکشنری سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، والد نے رکھا یا نہیں معلوم نہیں، ناموں کی ڈکشنری سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے کہ امپریشن زبردست پڑھنا۔ اس کا شاگرد، ان کے شاگرد یہ جناب ہیں جاوید احمد غامدی۔ ان کا اصل نام، آپ سوچ رہے ہیں اصل نام؟ ہاں، ان کا نام بھی اصلی نہیں ہے تو پھر کام ہی کیا اصلی ہوگا سوچنے۔ ان کا جب نام ہی اوریجنل نہیں ہے تو ان کی چال کیا اوریجنل ہوگی، ان کا کیریکٹر کیا اوریجنل ہوگا، ان کی ٹیچنگز کیا اوریجنل ہوں گی، آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا نام تھا محمد شفیق، لاہور کے پاس کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندانی پیشہ مزاوری کرنا تھا، مزاوری، عجیب کپڑے پہننا، بڑے بڑے مالے ڈالنا، لمبے لمبے بال رکھنا، اس طرح ان کا خاندانی جو ہے ایک پیشہ تھا، اس طرح ان کا ایک رواج چلا آ رہا تھا۔ اسی گھرانے میں یہ محمد شفیق کے نام سے پیدا ہوئے، ان کا نام محمد شفیق رکھا گیا۔ لیکن پہچان کے لیے جیسے ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں افسر میسوری کہتے ہیں یہ، تو اسی طرح ہر ایک کا ایک پہچان کا ایک ٹائٹل لگتا ہے۔ ان کا ٹائٹل آپ سنیں گے تو آپ کو، ان کی کون سی زبان ہے، ان کا ٹائٹل تھا کاکو شاہ ککے زئی، کاکو شاہ ککے زئی ان کا ٹائٹل تھا۔ اب جب انہوں نے ہوش کے ناخن سنبھالے تو دیکھا کہ میرا نام تو کامیڈی زیادہ ہے، نام کم ہے، اس میں تو لوگ ہنسیں گے، تو لاہور آئے تو ذرا لاہوری اثر آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنا نام محمد شفیق کاکو شاہ ککے زئی سے جان چھڑانی بہتر، اسی میں بہتری سمجھی، اور انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ ذرا زبردست نام رہنا، امپیکٹ فل، سنتے ہی سامنے والے کو ذرا دیکھنا وزندار نام ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاوید پر نظر ان کی ٹھہر گئی، جاوید، واہ کیا نام ہے، بولنے میں بھی سننے میں بھی ایک گرج ہے، جاوید، اس کو سلیکٹ کر لیا۔ اب کاکو شاہ ککے زئی کا کیا کریں؟
وہ تو کئی سال تک ان کے ساتھ لگا رہا، پھر جاتے جاتے انہوں نے اسی طرح کا ٹائٹل غامدی بھی، وہ بھی اوریجنل نہیں ہے، انہوں نے لگا لیا عرب حضرات کے وہ عربی کتابوں سے دیکھ کر وہ ٹائٹل لگا لیا۔ بیان اچھا کرتے تھے، بولتے اچھا تھے، ان کا ایک حلقہ بنا، اور ڈگریاں تو ان کو ان کے آقاؤں سے مل گئی تھیں۔ تو جب ان کا ایک طبقہ تیار ہو گیا، ان کے ماننے والوں کا، ہم نواؤں کا، ہم دموں کا، تو انہوں نے اپنے اصلی پیر نکالنے شروع کیے، ایسے ایسے مسئلے بتائے جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، اجماع امت کے بھی خلاف ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں موٹی موٹی 2-3 مثالیں ان کی مسائل کے متعلق وہ دوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں عقل بانٹتے وقت کہاں گئے تھے۔ کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ اب لیجئے، جس کو غیر بھی ایک زمانے میں کہتے تھے، ایک نیک لوگوں کا جو ہے سمبل ہے، تمام انبیاء نے، تمام صحابہ نے، تمام اولیاء اللہ نے، تمام دینداروں نے، سب نے داڑھی رکھی۔ چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد علیہ الرحمہ، سب ایک مٹھی داڑھی واجب ہونے پر متفق ہیں، اگریڈ ہیں سب۔ یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں، سنت نہیں ہے، وہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کو کلین شیو ہیں۔ اب جس کے دل میں چور ہوگا، داڑھی کو بوجھ سمجھے گا، الحمدللہ مسلمان داڑھی کو بوجھ نہیں سمجھتا، داڑھی والے کو دیکھتا ہے تو عزت سے جو ہے پیش آتا ہے، اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اس کی داڑھی کے احترام میں نظریں جھکا لیتا ہے، اگر وہ ظالم بھی ہے داڑھی رکھ کر آپ کی داڑھی کا احترام کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ رہا ہوں بولتا ہے۔ یہ قوم زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ہم سوئے ہیں نا، یہ لوگ سمجھ گئے ہم مردہ ہیں، کچھ بھی کر لو، ان کے جسم کے ساتھ کاٹ لو، پھاڑ لو، کچھ بھی کر لو۔ نہیں، یہ زندہ قوم ہے، جگ گئی تو پھر ذرا سوئی ہوئی ہے، جگنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے اسی جگانے کی خاطر ہیں، ہوش میں لانے کی خاطر ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ اب جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے، کچھ کھوٹ ہوتی ہے، یا ان کے بیانوں کو سن کر شک پیدا ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں ارے بہت اچھی بات ہاتھ لگ گئی بھی، آج تک معلوم نہیں تھا، اب ہم کلین شیو ہو کر بھی بڑے بڑے علماء سے آگے رہیں گے، اولیاء اللہ سے آگے رہیں گے، کیونکہ کوئی داڑھی کوئی دین تو ہے نہیں۔ جناب آگے کیا کہتے ہیں سنیں، اور سر دھونے، کیونکہ سور کا صرف گوشت ہی حرام ہے، سو چمڑا، ہڈیاں، بالاں سب استعمال کر سکتی ہیں، نعوذ باللہ۔ نجس العین جانور ہے، بچہ اس کا اوریجنل نام بولنے سے بھی اس کی پیشانی پر جو ہے جھلیاں پڑتی ہیں، اس کے بارے میں جناب کیوں معلوم، ان کے جو آقا ہے نا، ان کے یہاں یہی کھایا جاتا ہے، پورک کہتے ہیں۔ خدارا ایسی نئی ہوٹلوں میں مت کھائیں۔ آپ کہیں گے ہم تو چکن آرڈر کر رہے ہیں، لیکن برتن تو وہی ہوگا نا جس میں پورک پکایا، چمچہ تو وہی ہوگا نا، ڈنڈی تو وہی ہوگی جس میں پورک کو ہلایا تھا، آپ کو چکن بھی اسی میں ہلا کے دے دے گا۔ بہت نئے ایڈوانس جو ہے ہوٹل آ رہے ہیں، بچیں، گھریلو کھانا کھائیں، ہوٹلوں کا کھانا نہ کھائیں، مجبوری میں سفر میں کوئی ضرورت پڑ جائے مسلمانوں کے ہوٹل میں جا کے کھا لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سوائے گوشت کے باقی سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جب لوگ اسے قبول کریں گے نا، تو نیکسٹ سٹیج میں وہ گوشت کو بھی گرین سگنل دے دیں گے۔ سنتیں بہت ساری ہیں، فرائض بھی ہمارے دین میں بہت ہیں، سنتیں ماشاءاللہ۔ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک پرچہ ہے، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، نماز میں 50 پر 1 سنتیں ہیں۔ کتنی نماز میں؟ اب روزے میں کتنی، حج میں کتنی، موت تک کے اعمال میں ٹوٹل کریں گے تو سینکڑوں ہو جائیں گی۔ نماز میں 50 کو 1 ہی نہ، لیکن یہ جاوید احمد غامدی صاحب کیا بولتے ہیں معلوم؟ صرف only 27 سنتیں ہیں، that's it۔ گرانڈ ٹوٹل کتنا ہے؟ 27۔ نماز کے پورے نہیں ہوئے نا، نماز ہی کے پورے نہیں ہوئے تو پھر یہ پورے دین کے کیسے ہو گئے؟ بیسک چیز ہے یہ۔ اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ جو ہے اگر وہ ملے گا تو آپ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، نخل کفر نباشت کہتا ہے کہ حضرت امام حسین باغی تھے، یزید انصاف پر تھا۔ کیا بولتا ہے؟ نعوذ باللہ، حضرت امام حسین باغی تھے اور یزید انصاف پر تھا۔ حاضرین گرامی، ایسے مسئلے
میں اور ایک بات بتاؤں جو برننگ ٹاپک ہے، فلسطین میں چل رہا ہے، بیت المقدس کو قبضہ کرنے کی پوری کوشش ہو گئی ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں میں سے ہزاروں کا جو ہے قتل عام ہو چکا ہے، جونوسائیڈ ہو چکا ہے، بچے جو 1 سال کے اندر ہیں 20,000 سے زیادہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بیت المقدس کو پوری طرح انڈر کنٹرول کرنے کی سازش رکھی جا رہی ہے۔ یہ جناب کیا کہتے معلوم؟ بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق نہیں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، شمع میری ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ یہ اس کے مصداق ہیں، جاوید احمد غامدی جیسے لوگ اسی کے مصداق ہیں۔ یہ جو بولتے ہیں وہ زبان تو ان کی ہوتی ہے، ان کے آقا ان کے وہ بول ہوتے ہیں۔ شمع تو ان کی ہوتی ہے جس میں یہ جلا رہے ہیں، جسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن رات کس کی روشن کر رہے ہیں؟ اپنے آقاؤں کی، اپنے گاڈ فادرز کی، صہیونیوں کی، زائنٹس کی یہ شام جو ہے روشن کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بیانات کو سنیں گے تو شروع میں تو باتیں اچھی لگیں گی، ذرا فریڈم، ذرا فری ہے بھی اس میں، فریڈم، اس میں ذرا فلیکسیبلٹی ہے، زیادہ فلیکسیبلٹی اچھا نہیں۔ حاضرین گرامی، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو گمراہی آتی ہے، ضلالت آتی ہے، نئے نئے عنوان اور پیارے پیارے نام لے کر آتی ہے، اٹریکٹیو ٹاپکس لے کر آتی ہے، ایسے ایسے جو ہے بہانے لے کر آتی ہے کہ لوگ اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جیسے وہ پرندے اس جال میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پھنس جاتے ہیں، کہ اس میں دیکھا کہ گیہوں ہے، اس میں دیکھا کہ پٹانے ہیں، اس میں دیکھا کہ چنے کی دال ہے، بیچارے دھوکے میں آتے ہیں، جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ تو مختصر میں نے ان کے بارے میں نے آپ کو سنایا۔ جاوید احمد غامدی ان کا نام ہے، اور ان کے مسائل اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے موسٹلی قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ان کی ایک بات بول کر میں دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا پر۔ لیٹسٹ کیا ہے معلوم؟ کیا بول رہے ہیں کہ جمعہ صرف اسلامی کنٹریز میں ہونا، اور وہ بھی جو مسلمانوں کا خلیفہ حاکم ہوتا ہے وہی پڑھا سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھا سکتے جمعہ۔ اب بتائیے، ہندوستان جیسے ملکوں میں جو اسلامی کنٹری نہیں ہے، جہاں اسلامی شریعت نہیں ہے، وہاں لوگ جمعہ کی نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے کیا؟ جمعہ کی نماز ہم 2024 میں پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 5 سال سے، 10 سال سے، 50 سال سے، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 1446 سال جب سے ہجرت ہوئی تب سے پڑھ رہے ہیں، جب سے ہجرت ہوئی تب سے جو ہے مدینے میں جمعہ شروع ہوا تب سے پڑھ رہے ہیں۔ اور حضور مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، مسجد خبا میں کون پڑھاتے تھے؟ کامن سینس نہیں ہے بزرگان، ذرا ڈیپلی دیکھیں، ذرا کانسنٹریٹ کریں تو ان کی باتیں چائلڈش لگیں گی۔ ارے کیا بچکانہ بات بھائی! حضور مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، حضرت عمر خلیفہ تھے۔ اب دوسرے مدینے میں مسجد نہیں تھی، حجاز میں، عربین لینڈ میں ماسک نہیں تھے، مسجدیں نہیں تھیں، وہاں کون پڑھاتے تھے؟ حاضرین گرامی، ایسی باتیں امت کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے اور علماء سے کاٹنے کے لیے، کیا ان کو معلوم جمعہ انڈر کنٹرول کس کے ہے؟ علماء کے۔ ممبر کس کے کنٹرول میں ہے؟ علماء کے۔ محراب کس کے کنٹرول میں ہے؟ علماء کے۔ اب ہم جیسوں کو، ہمارے جیسوں کی خیریت دریافت کرنے والے کون؟ ہمارا کھٹا نکالنے والے کون؟ علماء۔ ان کے ساتھ اگر عوام جڑے رہیں گے تو ہماری دال نہیں گلے گی، ہمارے مطلب پورے نہیں ہوں گے۔ علماء سے عوام کا کنیکشن کٹ کرنا تب کرنٹ جاتا ہے، یہ تار الگ ہونا تو اندھیرا آئے گا تو وہ شام کو بھی رسی سمجھ کے اٹھا لیں گے، وہ بے دینی کو بھی دین سمجھ کے اپنا لیں گے، وہ بدعت کو بھی سنت سمجھ کے اپنا لیں گے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ کرے ایسا ہرگز کبھی نہ ہو۔ جن ملکوں میں ایسا ہوا ہے، علماء کا تعلق عوام سے کاٹا گیا ہے، آج ان ملکوں میں اسلام کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اسپین، جس کا پرانا نام اندلس ہے، جسے انگلش میں اینڈلس بھی کہتے ہیں، وہاں کی بڑی بڑی مسجدیں آج میوزیم بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدرسے، عجائب گھر بنے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ ضرب کاری تھی وہاں کے لوگوں نے جو لگائی کہ علماء کو عوام سے الگ کر دیا، عوام کے دلوں میں علماء کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی۔ کیا
बदगुमानी पैदा कर दी। अब मैं उस तफसील में नहीं जाता क्या बदगुमानी कैसा पैदा करे, और नतीजा यह हुआ कि जैसे वो चाहते थे वैसा हुआ, और उलमा आवाम से बदजन हो गए, और इस्लाम का खत्म करना, इस्लाम की ईंट से ईंट बजाना, इस्लाम का नामो निशान खत्म करना स्पेन से पॉसिबल हो गया। आपको ताज्जुब होता होगा, नौजवानों को कहें कि स्पेन, उस पर मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। कितनी? 800 ईयर्स। आपको लगता है कभी कि ये वो मुल्क है जहां 800 साल इस्लाम का सिक्का चला था, इस्लाम का डंका बजा था? आज वहां ये, इसमें हम कामयाब होने नहीं देंगे इन लोगों को। ये उलमा, ये हमारे बड़े, जिनके जो मेंबर मेहराब पर कुर्बानियों के साथ अपने तकाज़ों को दबा करके इससे संभाले हुए हैं, ये नहीं कि इनकी ख्वाहिश है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। ये मेहराब हुजूर का है, ये मेंबर हुजूर का है, तो उसको संभाले हुए हैं, और इनको अल्लाह रख रहे हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस मुल्क में खुसूसन और दीगर मुल्कों में भी अवाम उलमा से इंशाअल्लाह बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। किसी एक से कुछ हुआ तो ऐसा तो होता है, चावल में तो कंकर भी आ जाते हैं, चावल में कंकर भी आ जाते हैं। हम पूरे चावल को कंकर समझकर फेंक नहीं देते। कभी कोई हादसा हुआ होता होगा, इंसान है, लेकिन हम पूरी बिरादरी जो उलमा की है उससे हम बदजन नहीं होंगे। हाज़रीन गिरामी, जावेद अहमद गामिदी का यही मकसद है, उसका जो मेन टारगेट है अवाम को उलमा से काटना। एक बात वो बताता है कि इज्तिहाद और फतवा हर आदमी दे सकता है। आप बताएं फतवा देना कितना नाजुक काम। इज्तिहाद किसे बोलते हैं मालूम? सिंपल वर्ड्स में कुरान की आयत से मसले निकालना। अब मुझे और आपको सूरह फातिहा का तर्जमा सही नहीं आ रहा है, हम कुरान की आयत से मसले निकालेंगे, हदीस पाक से मसले निकालेंगे। वो कहता है हर आदमी इज्तिहाद कर सकता है, लिहाजा इसने भी इज्तिहाद किया, कह दिया कि सूअर का खाली गोश्त ही हराम है, बाकी चीजें ओके, दाढ़ी सुन्नत नहीं। हजरत हुसैन नऊजुबिल्लाह उनके बारे में ऐसा बोल दिया रज़ी अल्लाहु अन्हु। हाज़रीन गिरामी, हर आदमी फतवा दे सकता है, हर आदमी इज्तिहाद करने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए कि उतनी क्वालिफिकेशन हासिल करते करते बचपन से अगर स्टार्ट किए 40 साल की उम्र में जाके पूरी होगी वो क्वालिफिकेशन। वो भी पूरा हार्ड वर्क करके, पूरा कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े तो जाके डेकेड्स लगेंगे। कितने? 4-4, 5-5 डेकेड्स लगेंगे इज्तिहाद की सलाहियत पैदा होने के लिए। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा थे, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह थे, इमाम मालिक अलैहि रहमत थे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह थे। ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में, सेंचुरीज में पैदा होते हैं, बल्कि और कहें तो आप हजारों सालों में पैदा होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाज़रीन गिरामी, तो आप देख लें इसने दीन का क्या बना दिया, दीन को होलसेल बना दिया कि नहीं बना दिया। और ऐसा होलसेल की दुकान भी नहीं है, फुटपाथ पे होलसेल हो रहा है, नऊजुबिल्लाह। दीन हमारा कुरान से निकला है, दीन हमारा हदीस से निकला है, इज्मा उम्मत से निकला है, और ये उलमा इसकी तर्जमानी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि भाई कुरान से ये मसला साबित हुआ, आपको बताएंगे। तो उलमा से आप लीजिए दीन, उलमा से लीजिए आप इल्म। मैंने खुतबे में वो हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि यकीनन ये इल्म दीन का तुम्हारा मजहब है, तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारी शरीयत है। देख लो तुम ये इल्म और ये मसाइल का हल किससे ले रहे हो, किससे ले रहे हो भाई? अरे गैरे नत्तो खैरे से ले लोगे, कोई भी कसे बाशद ले लोगे, व्हाटसोएवर कोई भी हो, whoever it is, doesn't matter, ले लिया। नहीं, दवा जब डॉक्टर से लेंगे, क्वालिफाइड सर्टिफाइड डॉक्टर से, केस का डिस्कशन एक सर्टिफाइड LLB से करेंगे, अच्छा नक्शा एक माहिर न्यू कमर से भी नहीं लेते, जो अभी अभी आए उससे भी नहीं। एक्सपीरियंस कितना उनका, क्या क्या बिल्डिंग बनी उन्होंने, हमारा ये उनके बारे में जो है ये एनालाइजेशन होता है। दीन इतना आसान है, इतना सस्ता है कि यूट्यूब में किसकी भी जबान पसंद, क्या पैंटा बोले उन्होंने, आगे देती देखो, शुरू में पैंटा बोलकर जाइंटा पूरे ये हो जाना। हाज़रीन गिरामी, इससे बचें, ये धोखा है, ये धोखा है। हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। ये बकरी के भेष में भेड़िए हैं, ज़िबुन फी ज़िय्यि शातिन है,
ये ऊपर से तो बकरी का भेष ओढ़े हुए हैं, अंदर से ये वोल्फ हैं, भेड़िए हैं, खा जाएंगे आपके ईमान को, आपके अकीदों को, आने वाली नस्ल के एतकाद को खा जाएंगे, और मुल्क में मस्जिदों को आबाद करने वाले सही अकीदे वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर। ये जनाब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पता नहीं किसी कंपनी ने हायर नहीं किया होगा, इन्होंने कुरान का रिसर्च सेंटर खोल के काम शुरू कर दिया। पढ़े थे क्या? मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े थे और काम शुरू कर दिए कुरान रिसर्च सेंटर पर, और ऐसे ऐसे मसले शुरू किए। देखिए, मैंने अभी बताया था कि उन्वान बड़ा प्यारा होता है और अंदर जहर भरा हुआ होता है। यूं समझिए कि ऊपर से बर्फी का स्टिकर लगा हुआ है, अंदर पॉइजन है, खतरनाक पॉइजन है। तो ये उम्मत के सामने पॉइंट्स बता बता के जब देखे कि इनका एक हल्का बन गया है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। कितने? 1 मिलियन, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद अली मिर्जा के, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के। मालूम कीजिए कि एक सब्सक्राइबर लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बरसों लग जाते हैं। अब ये पता नहीं इनके ऊपर इनके गॉडफादर्स का हाथ है, इनके आकाओं का हाथ है, तो इनको शॉर्टकट मिल जाता है, शॉर्टकट मिल जाता है। हाज़रीन गिरामी, सही चीज के लिए, ओरिजिनल चीज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे बेसिक रूट में जाना पड़ता है, उसे जो यूजुअल तरीका है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। शॉर्टकट में मालदार बन गए, डाउट है भाई, क्या एकदम रातों रात डाउटफुल है। हाज़रीन गिरामी, ये शॉर्टकट्स हैं जो ये इतने फेमस हो गए। कहां थे भैया? किस चादर के नीचे, किस मिट्टी के नीचे थे? कहां से बिल्कुल आकर के उभर गए? इनके आखाओं की मेहरबानी से ये उभर गए। अब इनका हल्का बन गया तो अब ये अजीब अजीब मसले। क्या उन्वान मालूम? उम्मत को इत्तिहाद पर लाना। क्या करना? इत्तिहाद पर लाना। लाओ भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें बरेलवी भी हो, देवबंदी भी हो, शिया भी हो, सुन्नी भी हो, सब हो। लाओ, जैसे AIMPL भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसमें सब जुड़े हुए हैं, ऐसा बनाओ ना। लेकिन ये वैसा नहीं। ये कहते हैं कि ये जो इख्तिलाफी मसले ही नहीं, वो भी नहीं रहना, रफे दिन जी, और बहुत सारे जो मसले इख्तिलाफी मसले हैं ये भी नहीं रहना, सब एक बन जाना। ये इनका उन्वान है, और ये क़यामत तक इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो चारों इमाम हैं चारों बरहक हैं, हर एक ने कुरान को रख करके मसला निकाला है। हम 10 हैं तो 10 की अकल सेम नहीं रहती, एक चीज से उनका रिजल्ट अलग रहेगा, इनका रिजल्ट अलग रहेगा, इनका रिजल्ट अलग रहेगा। यह इख्तिलाफ नेचुरल है। देखिए, दीन के उसूल में इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह एक है इसमें इख्तिलाफ नहीं, हुजूर आखिरी नबी है इसमें इख्तिलाफ नहीं, मौत बरहक है इसमें इख्तिलाफ नहीं, मौत के बाद की जिंदगी है इसमें इख्तिलाफ नहीं, क़यामत का दिन है इसमें इख्तिलाफ नहीं, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह बनाते हैं इसमें इख्तिलाफ नहीं। ये उसूल हैं, लेकिन फुरू में इख्तिलाफ है। नमाज का पढ़ने का तरीका कैसा, रोजा किन बातों से टूटता है, वजू किन बातों से टूटता है, हज का क्या प्रोसीजर, इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है, नेचुरल है। अब ये जनाब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने चले, अनहोनी को होनी करने चले, जो कि होनी नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया है ये इख्तिलाफ बाकी रहेगा। और उलमा फरमाते इख्तिलाफुल उलमा रहमतुन, उलमा का फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ रहमत है, इसमें लोगों के लिए आसानी है, लोगों के लिए आसानी है बुजुर्गान मोहतरम, इसमें सहूलत है। अब ये कहते नहीं सब एक हो जाना, ये तो होगा नहीं। अब ये उन्वान लाकर ऐसे ऐसे जहर फैला रहे हैं कि लोगों को अइम्मा से बदजन कर रहे हैं, अइम्मा तो अइम्मा सहाबा से भी बदजन कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, आप जरा गुस्सा कंट्रोल करें, यकीनन मैं भी कंट्रोल करके बोलूंगा। कहता है मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हौज़े कौसर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उम्मत को जामे कौसर पिला रहे होंगे, अल्लाह हम सबको नसीब करे, 12 सहाबा हैं। जब वो सहाबा हौज़े कौसर पर जामे कौसर नोश करने के लिए हुजूर के पास आएंगे तो हुजूर उनसे मुंह फेर लेंगे, नऊज़ुबिल्लाह, सहाबा से हुजूर मुंह फेर लेंगे। हुजूर तो अपने अदना उम्मती से मोहब्बत करने वाले, जिनसे कोई बिदात नहीं, जो बिदाती नहीं था, हर ऐसे अदना उम्मती से हुजूर मोहब्बत करेंगे, सिफारिश करेंगे, और जामे कौसर पिला, अपने सहाबा से मुंह फेरेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये कहते हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो कहते हैं
नाऊज़ु बिल्लाह कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु वो हमारे सरदार हैं, उनके दर्जे को पूरी उम्मत के औलिया मिलकर भी इतनी भी बराबरी नहीं कर सकते जितना कि हुजूर के साथ जब वो गज़वे में निकले थे तो गज़वे में जाते हुए उनके घोड़े की नाक में जो धूल उड़ी थी उस धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। हाज़रीन, ये दर्जा है सहाबा का, रज़ी अल्लाहु अन्हुम है, वो मग़फ़ूर है, वो इंसान होने के नाते कुछ कमी बेशी उनसे हुई तो अल्लाह ने माफ कर दिया। ना आपको हक है ना मुझे हक है कि सहाबा के बारे में लबकुशाई करें। हम क्या, हमारा मुंह क्या? ये मोर मसूर की दाल, चेपिद्दी का शोरबा। तुम कौन होते हो सहाबा पर लबकुशाई करने वाले? जरा देख तो लो अपना ईमान। सहाबा पर लबकुशाई करते हुए देख लो, ईमान तो नहीं रुखसत हो गया दिल से। हजरत के बारे में कहता है कि हजरत अमीर मुआविया गद्दार थे, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। एक सिंपल ऑर्डिनरी मुसलमान को भी अगर आप गद्दार कह दें तो नेक्स्ट सेकंड में उसका रिएक्शन देखें क्या होता है। हाज़रीन गिरामी, ये इनके जहर हैं। ये ऐसे काम करने का जो है एक नारा लगाते हैं जो जरूरत नहीं, नामुमकिन है, जो हदीस में आ गए कि ये इख्तिलाफ रहेगा। दीन में उसूल में सब बराबर हैं, तरीके जरा आगे पीछे होंगे, कोई शाफी है, कोई हनफी है, कोई मालिकी है, कोई हम्बल। अब इससे एक करने जा रहे हैं, ये हो सकता है? टिल द डे ऑफ जजमेंट ये नहीं हो सकता, कयामत की सुबह तक नहीं हो सकता। ये जो नहीं होने के काम में टाइम वेस्ट क्यों करना, एनर्जी वेस्ट क्यों करना, टैलेंट वेस्ट क्यों करना और अपना दिमाग क्यों लगाना। लिहाजा ऐसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें तो अनसब्सक्राइब करें, अभी अनफॉलो करें इनको। हरगिज इनके बयानात मत सुने और इनके चुंगल में मत फंसे, इनके जाल में मत फंसे। अल्लाह के वास्ते अपने ईमान की दुहाई दें, अपने अकीदे को बाकी रखें। आमाल की कमी जैसे मौलाना ने फरमाया अल्लाह चाहे माफ कर सकते हैं, लेकिन ईमान की कमी को अल्लाह माफ नहीं करते। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन ईमान। ईमान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अकीदे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अयुश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क के अलावा हर गुनाह को चाहे माफ कर सकते हैं, शिर्क को माफ नहीं कर सकते। इनकी बातों में पढ़ने से रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली शिर्क आ जाता है। पहले फिक्र से आदमी भटकता है, फिक्र सोचने का आइडिया बदलता है, उसके बाद कल्चर में बदलता है, कल्चर में बदलते बदलते बिलीफ में भी बदल जाता है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, पहले ही दिन नहीं हो जाता। ये इनको सिखाया गया है, ट्रेंड है, ये वेल ट्रेंड है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आप कहें कि वो वेल ट्रेंड हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो है खानदानी पीढ़ियों के मुसलमान हैं। क्या आज के नहीं, हमारे दादा पर पता नहीं कितने सर इस्लाम में जो है सफेद होकर के आराम की नींद सो रहे हैं कब्रों में। हम भी कोई नए आदमी नहीं है कि तुम जो है लुभा के उचक लोगे हमारा ईमान। हम दीन लेंगे तो उलमा से लेंगे, दीन सीखेंगे तो असातिज़ा से सीखेंगे। कुरान और हदीस मौजूद है हमारे सामने, मालूम कर लेंगे। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली आलिम रख लेंगे, उनसे टच में रहेंगे। फैमिली लॉयर होता है, फैमिली इंजीनियर होता है, तो हम उलमा को अपने टच में रखेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे। अल्लाह जज़ा खैर दे। उलमा को फोन पर जवाब देने में और मसला बताने में कोई तकल्लुफ भी नहीं करते, कहते भी नहीं क्या टाइम में फोन करी जी, मेरा टाइम ये से ये टाइम में फोन करना, अपॉइंटमेंट लेना नहीं। बड़े सादे हैं। असल चीजों को, अहम चीजों को अल्लाह सादे बनाते हैं। पानी सादा है, हवा सादी है, हीरे सादे नहीं है, वो कोई असल चीज नहीं है, उसके बगैर भी जिंदगी हो जाती है। गोल्ड के बगैर भी आदमी जी लेता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं जीता, सांस के बगैर नहीं जीता। ये उलमा सादे हैं, इनकी सादगी से धोखा मत खाइए। ये सादे जरूर हैं, इनको इनके टच में रहना इजी होने के वास्ते, इनसे इस्तिफादा करना आसान होने के वास्ते, इनसे लर्निंग आसान होने के वास्ते। अगर ये हाई स्टैंडर्ड में होते तो आप इन तक नहीं पहुंच पाते, इनसे फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए अल्लाह के वास्ते दीन, जैसे मौलाना ने फरमाया, गूगल से नहीं, यूट्यूब से नहीं, ऑनलाइन सोशल मीडिया नेटवर्किंग सिस्टम से नहीं, उलमा से, असातिज़ा से, हाफिज साहब से, इमाम साहब से सीखेंगे। खानदान के जो दीनदार बुजुर्ग हैं उनसे सीखेंगे, और जो चल रहा है उसी को मानेंगे। देखिए, ओल्ड इज एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता। सोना तो वही होता है जो पुराना होता है। आपका पुराना तरीका सही है, कब भी नया तरीका है तो काना खड़े कर लो, क्या है वो नया है भाई, डाउटफुल, मौलाना से रिफर करेंगे। किसी का बयान अच्छा लग रहा है, मौलाना से पूछो मैं इनका बयान सुन सकता हूं क्या, उनका नाम देख लो, चैनल देख लो, बोलो हजरत ये चैनल है, ये फलां स्पीकर है, इनको सुन सकते हैं क्या, क्योंकि अच्छे स्पीकर भी हैं।
यूट्यूब में अच्छे स्पीकर भी हैं, मौलाना कहें मालूम है फौरन बताएंगे, नहीं तो देख कर बताएंगे, हाँ सुन सकते हैं सुनिए, नहीं सुन सकते अल्लाह के वास्ते रुक जाइए, सब्सक्राइब किए हैं तो भी खत्म कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, और किसी वीडियो को लाइक भी मत कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी ऑफ कर दीजिए, वरना वो जो है शैतान जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा, नया अपडेट। हाज़रीन गिरामी, मैं समझता हूं कि आपने दोनों के बारे में कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये भी दूध में जहर मिलाकर बल्कि नजासत मिलाकर के पिला रहे हैं, और जावेद अहमद गामिदी भी वो उनसे एक हाथ और बड़े हैं, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हर कोई मुफ्ती है, हर कोई मुज्तहिद है, दाढ़ी का भी कोई हिसाब नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बातें कहने में भी जो है बड़ी जो है ये होती है, डर होता है, खौफ होता है। अल्लाह हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। सोशल मीडिया से जरूर यूजफुल काम करें, बेसिक नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, लर्निंग के लिए यूज करें, दीन के लिए जो पुराने सोर्स हैं, जो ओल्ड रिसोर्सेस हैं, उलमा, असातिज़ा, हाफिज साहब, आलिम साहब, दीनदार खानदान के बड़े बुजुर्ग, उनसे लें, बाकी इन चीजों से नहीं। ये चीज जो है वो टेक्नोलॉजी है, नए नए उलूम के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए यूज करें, बस ज्यादा भी यूज करना जो है किसी चीज का मुजिर होता है, टू मच इज टू डेंजरस। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं इन बातों से आपको फायदा हुआ होगा। अल्लाह मुझे और आपको भी इस इजलास में जितनी बातें कही गई हैं और आगे जो कहीं जाएंगे उन पर अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवानों के, बच्चियों के, आने वाली नस्लों के ईमान के अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।